सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो फास्ट वे अमृतसर खबरनामा। मैं देविका जैन ते हुण सब तो पहला एक नज़र अज दे बुलेटिन ਦੀਆਂ मुख खबरां ਵੱਲ। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने लोक सभा विच खेडां दे विकास दा मुद्दा चुकिया। मेयर करमजीत सिंह रिंटू की अगवाई हेठ हुई FNCC की मीटिंग। PhD चैंबर ऑफ कॉमर्स वालों आयोजित ट्रेड फेयर पाईटेक्स की हुई शुरुआत। आते हुण खबरां विस्तार नाल। गुजरात ते हिमाचल प्रदेश विच होए विधान सभा चोणां दे नतीजे ऐलान कर दिते गए हैं। गुजरात विधान सभा चोणां विच भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जित हासिल की है, जबकि हिमाचल प्रदेश विच कांग्रेस की सरकार बनन जा रही है। गुजरात विच भारतीय जनता पार्टी नूं 156, कांग्रेस नूं 17, आम आदमी पार्टी नूं 5 अते अदर्स नूं 4 सीटां मिलियां हन। हिमाचल प्रदेश विच कांग्रेस नूं 40, भारतीय जनता पार्टी नूं 25, आम आदमी पार्टी नूं 0 ਅਤੇ ਅਦਰਸ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने लोक सभा ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ देश ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ देश ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀ तय ਕੀਤੀ जावे। आपने बोलने का मौका दिया है। अंडर 193 सेक्शन में जो स्पोर्ट्स को अच्छा करने के लिए देश में क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, किसी भी देश का चेहरा देखना हो तो वो खेल से दिख सकता है कि उसके अंतर्राष्ट्रीय खेलों में कितने खिलाड़ी स्वर्ण पदक ले रहे हैं, कितने सिल्वर ले रहे हैं, कितने ब्रॉन्ज ले रहे हैं। उससे हम उसकी सेहत और अर्थव्यवस्था का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो भी खिलाड़ी अब तक देश में खेल कर पदक ले रहे हैं, वो मेरा मानना है कि जहाँ तो वो बहुत गरीब तबके से आए हुए लोग हैं, जहाँ गाँव से आए हुए लोग हैं, जहाँ खेल की मूल सुविधाएं भी नहीं हैं। लेकिन हम चर्चा जब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर यहाँ करते हैं तो वो ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं इसकी भी प्रशंसा करूँगा कि अपने मंत्री जी जहाँ भी कभी ज़रूरत होती है तो वहाँ पहुँचते भी हैं और काम करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब तक आप सही बजट खेलों के लिए नहीं रखोगे, जब तक आप ज़मीन तक जाकर उसकी पनीरी तैयार करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो देश में आप स्वर्ण पदक से ऐसे ही दूर रहेंगे। जैसे अभी ओलंपिक में अभी बता रहे थे कितने पदक लिए हैं, 7 पदक आए हैं। और हमारे से जो छोटे छोटे देश है, क्रोएशिया है, वेनेजुएला है, रोमानिया है, वो क्या है, लेकिन उनके पास हमसे ज़्यादा पदक है। 125 करोड़ की आबादी में इतना कम पदक का आना हमें चिंता का विषय है। खेलों में आप अच्छा कर रहे हो और अच्छा करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि खेलें हमारे देश का, जैसे आप ट्रिलियन इकॉनमी खड़ा करना चाहते हो तो उन कंट्रियों के अगेंस्ट, जैसे अमेरिका है, चाइना है, चाइना ने इस समय 88 मेडल लिए हैं, हमने 7 लिए हैं। तो हमें चिंता करनी चाहिए। ये जो खेलों के आप वेलनेस सेंटर खोल रहे हो, जैसे पंजाब है, पंजाब खिलाड़ियों की धरती थी, महा पंजाब की बात करो, हरियाणा में कितने पदक आ रहे हैं, वो भी एक पंजाब का हिस्सा था, अच्छा काम किया। लेकिन पंजाब में भी अच्छा काम होना चाहिए। लंबे समय में हमारी बॉर्डर बेल्ट जो है उसका एक रीज़न है बड़ा, पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान हमें डिस्टर्ब करता है हर समय, कभी ड्रग्स के जरिए, कभी और किसी न किसी तरीके से वो वहाँ माहौल ख़राब करता है। तो हमारी ये आपको विनती है कि आप जितना भी काम करना चाहते हो वहाँ गाँव में आप कम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम खोलिए। नगर निगम की FNCC की मीटिंग मेयर करमजीत सिंह रिंटू की अगवाई हेठ आयोजित की गई। इस मीटिंग दौरान नगर निगम वालों करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को प्रवानगी दी गई। मीटिंग दौरान शहर में हो रहे ਵੱਖ-ਵੱਖ विकास कार्यों की चर्चा की गई। नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि, सीनियर डिप्टी मेयर रवन बख्शी, डिप्टी मेयर यूनुस कुमार, कौंसलर विकास सोनी, कौंसलर गुरजीत कौर समेत कई अधिकारी मीटिंग में शामिल सन। देखो, मैनू ये गल दी बड़ी खुशी है कि पिछले 5 साल तो ही लोगों ने सानू चुनिया सी और नगर निगम साडा हाउस बनिया सीगा। और मैनू इस गल की खुशी है कि असी लोगों दी आसां ते पूरे उतरे हैं और जो काम भी लोगों ने दसे असी करके दिते। अज उस लड़ी के तहत FNCC की मीटिंग की और करोड़ों रुपए के विकास के काम जोड़े ने वो असी अज पास किए और जोड़े काम
3-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇੱਕ FNCC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 100% ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। PhD ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 16ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਸਪੋ ਪਾਈਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਈਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। PhD ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ RS ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਈਟੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਕਨਵੀਨਰ ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਿਸਰ, ਈਰਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਟੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਟੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਟੈਕਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਬਾਦਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 16ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਇੰਨੀ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਿੱਚ G20 ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, 2 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੂਨ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਫਿਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪਰਸੋਂ CM ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ 2 ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2005 ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ 450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਂਗਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ 8 ਹੈਂਗਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ 9 ਹੈਂਗਰ, ਇੱਕ ਹੈਂਗਰ ਕਜਰੀਆ ਵਾਲਾ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਂਗਰ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। PhD ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਟੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਾਈਟੈਕਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ G20 ਦੇ 2 ਸਮਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਈਟੈਕਸ ਸਟੇਟ ਫੇਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਨਅਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿਆਲ, ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਜਾ ਚੱਕ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਹੈਗਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗੋਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਆ, ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ASI ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸਾਈਟ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ASI ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ ਬਣੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਿਊਟੀ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲਗਭਗ 4 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਵਾਂ ਪਾਰਕ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਫਾਊਂਟੇਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਹ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਫੋਟੋ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਇਲ ਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਰਸ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਮਰ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ASI ਦੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਬੂਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ G20 ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ 'ਚ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਔਰ ਚੰਗਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਈਨਸ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ 4-5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ACP ਵਰਿੰਦਰ ਖੋਸਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਈਨਸ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਾੜਨ ਦਿਆਂ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਕਸੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ?
ਇਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਵਾੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕੀ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕੇ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀਰ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਸਬਾਲ ਮਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੋਂ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲੋਂ ਫੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਲੋਂ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਜਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੈਸਬਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰਤੀ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਤੀ ਸਵਾਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀ ਪੀਸੀਆਰ ਤੋਂ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਈਨਸ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫੱਟੜ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਖੈਰਦੀਨ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣ ਆਇਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਖਹਿਬਾਜੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਵਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਪੈਰ 'ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, 4 ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਤੇ 4 ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰ? 5-6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। 10 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡੀ ਸੈਦਾ ਵਿਖੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ UDID ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ UDID ਕਾਰਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ UDID ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਥਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਪਾ ਡੀ ਬਲਾਕ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਖਲ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਸਪਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਖਲ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ 10:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੀ ਡੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਪਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਸਪਾ ਬੋਡੀ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨਿਖਲ ਭੱਟੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੈਮ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੋਡੀ ਸਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਪਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੈਮ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਪਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਖਿਲ ਭੱਟੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੈਮ ਵੱਲੋਂ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤੇ ਦਾ ਫੋਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸ ਅਰੋਡਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸ ਅਰੁਨੀ ਡੋਮਕੇਯੂ। ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਬੈਂਕਾਕ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੈਰ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਸਪਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਾਸਟਵੇ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 240 ਤੇ, ਫਾਸਟਵੇ ਮੂਵੀ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 241 ਤੇ, ਫਾਸਟਵੇ ਮੈਟਰੋ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 242 ਤੇ, ਫਾਸਟਵੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 243 ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 556, ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 563 ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਲਾਲ ਭਵਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 241 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 242 ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7009338833 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ ਚੌਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਰਾਬ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਵੀਲਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਕਾਰਨ ਸੇਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਨਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਏ ਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਹੈ? ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਏ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਦ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਂਘਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਲਈਦਾ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਉਹ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਡੇ। ਸੜਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਟਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਆ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਹੋਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਵੇਖਣ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਖਬਰਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਟੋਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂ ਵੀਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਟੂ ਵੀਲਰ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਟੋਏ ਇੰਨੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਜੇ ਨਾਲ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਥਾਣਾ ਕੰਬੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਸਲ ਵਾਸੀ ਪਾਰਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। 11/2022 ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਸਓਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਕਤਲ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਾफ़ी ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸਓਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਐਸਓਟੀ ਕੰਬੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਤਾਬਾ ਹੈ ਉਹ ਨਗਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਹਿਬੇ ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ। 7 ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਭੰਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਮੀਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਗਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਲ 2021 ਅਤੇ 22 ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ, ਸਕਰੋਲ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 218 ਵਿਖੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿੱਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੰਨਾ ਸਮਾਰਕ ਵਿਖੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਚਾਵਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੰਧਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਚਾਵਲਾ, ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਂਟੀ, ਸਤਪਾਲ ਡੋਗਰਾ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਰਸਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਏਡੀਸੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਮ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ, ਜੋ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਗਲਤ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੂਪ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 4 ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਊ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਵਾਰਾ ਤੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ
ਜਲਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਰੋਡ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਣ ਡੀਆਂ ਵਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਬਲਿਕ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਅਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੋਵਰ ਗੇਟ ਦੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਰਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਵੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੇਮ ਬਈ, ਇਹ ਕਿਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਰਾਵਣ ਛੱਡਦਾ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੇ, ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ। ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਾਸਟਵੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 45 ਬੋਤਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਸੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। फनलैंड अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू। Funland in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल तेरी बॉडी जैसे बादल बादल पास आ जाने जा पन मेरी Yamaha let me hit the throttle let me make you move let me make you move call me bad boy baby बंदा थोड़ा crack जान लेवा रेज़र मेरा swag let me make you move let me make you move जान लेवा रेज़र मेरा स्वैग है। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਈਓ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟਸ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਟੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਮੁਨੈਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਮੁਨੈਦੀ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਸਮਾਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹ 17 ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਐਸਆਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਨਾ ਚਲਾਓ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੈਲਮਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 4 ਵੀਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਗਮ ਅਤੇ ਜਨਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ ਦੀ ਬਾਲ ਪੁਸਤਕ ਫੁੱਲਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਹਿਦੇਵ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ, ਜਸਵੰਤ ਤਾਪ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਰਾਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਗਮ ਅਤੇ ਜਨਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ ਦੀ ਬਾਲ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਲ ਪੁਸਤਕ ਆ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਪੁਸਤਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਕੜੂ ਘੂੰਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਪੁਸਤਕ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਸਿਪਾਹੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 15ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। 14 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾ ਵਰਕਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਗਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਊਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਗੋਗੋਮਾਲ ਵਿਖੇ ਅਜਨਾਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਥੋਬਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਲਾਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਮਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲਿਆ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਥੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੁਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। श्री दुर्गियाना तीर्थ श्री शनि नवग्रह मंदिर विखे स्थापना दिवस मनाया गया, जिस दौरान वड्डी गिनती विच संगतां ने हाजरी भरी। इस मौके संकीर्तन किया गया ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। इस मौके श्री दुर्गियाना कमेटी के प्रधान प्रोफैसर लक्ष्मीकांता चावला, नरेंद्र पाल, गुलशन शर्मा, अश्विनी, रविंद्र खन्ना, राजेश भी मौजूद सन। है ना, वो 1 महीने में राउंड कट लेते हैं, चक्कर लगा देते हैं अपनी राशि का, लेकिन क्या बात है इसको 2.5 साल लग जाते हैं। शनि को संधू एवेन्यू बटाला रोड विखे कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके गायक संजय सावरिया वालों भजन सुनाए गए। वड्डी गिनती में संगतां ने भाग लिया। इस मौके बालकृष्ण शर्मा, राहुल शर्मा, विनय शर्मा, वरुण शर्मा, संदीप, अजय सेठ भी मौजूद सन। श्री दुर्गियाना तीर्थ दे श्री वेद भवन विखे 10 दिसंबर दिन एतवार ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ श्री स्वामी सत्यानंद सत्संग भवन श्री राम शरणम नवी दिल्ली तो परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के परम सेवक परम पूज्य श्री ब्रजमोहन जी महाराज वालों अमृतवाणी सत्संग का आयोजन किया जाएगा। वड्डी गिनती में संगतां भाग लैके पुण्य दे भागी बनन, जिसकी जानकारी अशोक कुमार वालों दी गई। वार्ड नंबर 14 के अधीन आउंदा इलाका श्री राम एवेन्यू 88 फुट रोड मजीठा रोड की 70 साल औरत बिमला जो कि 6 दिसंबर की शाम को घरों बिना दसे गई सी पर घर वापस नहीं आई, जिसका कद 5 फुट अते रंग सांवला अते इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जिस भी किसी को कोई जानकारी मिले तो हेठ दिते नंबरों से संपर्क करो 9417030456 ਜਾਂ 6284148804। आखिर विच मुख खबरां एक बार फिर तो। सांसद गुरजीत सिंह औजना ने लोक सभा विच खेडां दे विकास का मुद्दा चुकिया। मेयर करमजीत सिंह रिंटू की अगवाई हेठ हुई FNCC की मीटिंग। PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स वालों आयोजित ट्रेड फेयर पाईटेक्स की हुई शुरुआत। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।